میں مرزا محمد علی انجینئر کے سابق فین لوگوں میں سے ہوں، یعنی ان کے سابقہ چاہنے والوں میں سے۔ سب سے پہلے جب میرا مرزا انجینئر سے تعارف ہوا تو میرا ایک اہل حدیث بھائی ہے، اس نے مجھے اس کا کلپ سنایا موبائل پہ۔ اس نے کہا دیکھیں شفقت صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے اس وقت اس سے کہا کہ مجھے یہ نا یار باتیں اس کی شیعوں جیسی ہیں، لیکن حلیہ اس کا سنیوں جیسا ہے، بس سمجھ نہیں آ رہی یہ کون ہے۔ بعد میں اس کی مزید باتیں سننے کا اتفاق ہوا۔ کئی جگہ مجھے اس کا لگنا بھی یہ نا غلط کہہ رہا ہے، حدیث میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی باتیں نا ہضم نہیں ہوتی تھی، پر پھر بھی وہ میں نظر انداز کر دیتا تھا، بھی کوئی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، گزارا ہو جائے گا، بہت زیادہ اچھی باتیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کا یعنی اس کے فین لوگوں میں سے ہی تھا۔ میں سمجھتا تھا اس کی غلطیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کیونکہ میں نے اس کی بڑی بڑی غلطیاں ابھی دیکھی نہیں تھیں، یا بعض غلطیوں پہ اس کو میں نے نظر انداز کر دیا، وہ بہت بڑی تھی، میں نے اتنا انہیں سیریس نہیں لیا۔ جیسے صحابہ کی شان میں یہ گستاخیاں انہیں بہت بڑی بڑی کی ہیں۔ تو کیونکہ میں اس کا چاہنے والا تھا، ہماری مسجد میں ایک دیوبندی آتا ہے، یعنی اس کا رجحان ادھر ہی ہے، کہتا نہیں ہے، زبان سے نہیں کبھی سنا، لیکن وہ نماز بھی انہی کی طرف پڑھتا ہے، اور باقی بھی جو دکھنے میں انہی کی طرح لگتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی بھی، یہ رفع دین وغیرہ دوسری احادیث بھی اسے دکھائیں، اسلام 360 بھی کر کے دکھایا، اس کے موبائل میں اسے کر کے دیا بھی خود دیکھ لے احادیث، اور وہ بیچارہ ڈھیٹ ہے، اللہ سے ہدایت دے۔ اس نے نا ایک دفعہ مجھ سے یہ مانگا بھی کوئی ایسی مجھے تقریر دیں جس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، وہ کوئی ایسی تقریر دے مجھے، میں اسے سنوں، میرا مقصد تھا اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں نے سوچا مرزا محمد علی انجینئر کی اسے تقریر دیتا ہوں فاتحہ خلف الامام پر، کیونکہ اس کے دلائل ہوتے ہیں، ساتھ حدیث نمبر بھی یہ بتاتا ہے۔ تو میں نے نا نیٹ پہ سرچ کیا مرزے کا یہی موضوع فاتحہ خلف الامام پر، اور یوٹیوب سے میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ جب میں نے سرچ کیا تو اس کی تقریر بھی آئی، اس کا کلپ تھا کوئی 1 گھنٹہ یا اس کے ارد گرد کا، تو اور مولویوں کی بھی تقریریں نکل آئیں۔ تو میں نے سوچا، تو مجھے ایک ان مولویوں میں سے نا اس کی مونچھیں جیسے میری ہیں ایسی تقریباً، تو داڑھی بھی چھوٹی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ دیوبندی یا بریلوی ہے، پر میں تو خود بریلویوں سے ہی آیا ہوں، بریلوی دیوبندیوں سے ہوتا ہوئے اہل حدیث میں آیا ہوں۔ ہمیں تو آج بھی ہے، ہماری کوئی بات آج بھی آپ غلط بتائیں ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم ڈھیٹ ہوتے تو آج بھی انہی میں ہوتے۔ میں نے سوچا چلو یہ دیوبندی یا بریلوی جس کی یہ حنفی کی تقریر نکلا ہے نا کلپ، اسے بھی نکال لو، اس کی بھی سن لیں، اگر یہ فاتحہ خلف الامام پہ جو دلائل، شاید اس کا بھی کوئی ایسا دلیل اس کے پاس ہو، ہم غلط ہوں، اب بھی اہل حدیث میں آ کر بھی ان کی شاید یہ غلطی ہو۔ ہماری تو آج بھی یہی طبیعت ہے کہ کوئی ہمیں حق بات بتائے تو اللہ کی رحمت سے ہم ایک لمحے کے لیے بھی اسے جھٹلائیں گے نہیں، اسے قبول کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ تو اسی لیے میں نے ان کا کلپ بھی نکال لیا بھی چلے ان کی بھی سن لیں گے یہ کیا کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام پر۔ پہلے میں نے مرزے کا کلپ خود سنا، 1 گھنٹہ یا اس کے ارد گرد کا تھا۔ وہ سننے کے بعد میں وہ دوسرے مولوی صاحب ہے نا جو، ان کا کلپ تھا تقریباً 15 منٹ 14 منٹ یا اس کے ارد گرد، چھوٹا کلپ تھا۔ میں نے سوچا چلو یہ بھی اب سن لو، نکالا ہے۔ وہ میں سننے لگا تو مولوی صاحب نے شروع میں ہی مرزا کو جیسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یعنی اس کی خامیاں نکالنی شروع کر دی۔ مجھے اچھا ہی لگا، کیونکہ میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ میرا دل کرے یہ ہے نا اس کا کلپ بند کر دوں اور ڈیلیٹ کر دوں، اور سوچا یہ تھوڑے سے منٹ کا ہے،
सुन लो, अब निकाला है, कोई बात नहीं, इसकी अब बात पूरी सुन लो। अब मुझे लगता है कि उस वक्त शैतान कह रहा था कि क्लिप डिलीट कर दो, ना सुनो इसे, और फरिश्ता कह रहा था सुन लो, चलो अब निकाला है, बात सुन लेने में क्या हर्ज है, सुन लो पूरी बात। तो मैंने सुनना शुरू कर दिया। वो चंद मिनट में ही उन्होंने मिर्जे के पूरे क्लिप की, जो 1 घंटा ये इसके इर्द गिर्द था, उस क्लिप में जो दलाइल थे, समझ ले कि तमाम दलाइल की वाट लगा दी उन्होंने चंद मिनट में। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने तो मिर्जे के दलाइल बड़े शानदार समझे थे, भी बड़े शानदार दलाइल हैं उसके, लेकिन उस आलम दीन ने, उन मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने चंद मिनट में मिर्जा की पूरे क्लिप की वाट लगा दी उन्होंने। बहुत शानदार रद्द किया उन्होंने। और मुझे तब बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि वो अहले हदीस ही हैं और उनका नाम है हाफिज अबू याहिया नूरपुरी। और हालांकि मिर्जा भी फातिहा खल्फुल इमाम का कायल है, यानी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने का कायल है, लेकिन जैसे वो बयान कर रहा था उसमें भी खामियां थी जो उन्होंने बताई कि ये फातिहा खल्फुल इमाम पर भी इसके जो नजरियात हैं उनमें खामियां हैं। जो ये बयान करता है खुद साख्ता इसके बयानात हैं, या जो इसकी अपनी समझ है वो नाकस है उसमें। मैंने अबू याहिया नूरपुरी साहब के और क्लिप निकाले, फिर उनका चैनल है इस्लाम मीडिया, शॉर्ट्स क्लिप भी हैं और कंप्लीट लेक्चर्स भी हैं। आप सुने, मिर्जे का इतना शानदार रद्द किया है कि किसी आदमी के दिल में जरा भी अल्लाह का खौफ है और वो हक सच की परवाह करता है, तो मेरे नहीं ख्याल में मुमकिन है कि वो मिर्जे के पीछे रह जाए। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने हूं। वे एक छोटे से क्लिप ने मिर्जे की वाड़ लगा दी। जब फिर उधर इनके चैनल पर मैं गया तो इनके बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। उधर इन्होंने चुन चुन के मिर्जे के बातिल अकायद का वो ऑपरेशन किया है कि बहुत ही शानदार। मुझे बहुत सारे मिर्जे के नजरियात का, तहरीफात का पता ही नहीं था, जो उन्होंने चुन चुन कर इसकी निकाली, इसकी गलतियां बताई, इसकी अहादीस में तहरीफात, मैनी की तहरीफ, खुद साख्ता मैनी, खुद साख्ता वजाहतें, हदीस का वो मतलब ही नहीं जो ये बयान कर रहा है। बहुत शानदार उन्होंने रद्द किया है इसका। सुने एक दफा उन्हें, आपको पता लगेगा कि वाकई ही समझ, अक्लमंदी और इल्म क्या है। मिर्जा एक जाहल और नालायक आदमी है, इसलिए एक दफा सुने अबू याहिया नूरपुरी साहब को, सैफुल्लाह मुहम्मदी साहब को, मुहम्मदी लाइब्रेरी यूट्यूब पे चैनल है इनके। इन दोनों ने बहुत शानदार मिर्जे का ऑपरेशन किया हुआ है और बकायदा दलाइल से, ऐसे बातों से नहीं। आप देखेंगे सही रवायात का शानदार अहादीस, सही अहादीस के साथ। आप खुद देखें तहकीक करके, इस्लाम 360 का ये बहुत हवाला देता है ना, वहां आप हदीसें देखें, आपको पता ही नहीं कितनी अहादीस ऐसी मिलेंगी जिनका ना वो मतलब है ना वो तर्जमा है जो मिर्जा बयान कर रहा है। इसलिए इस गुमराह से बचें, इसकी बातें इतनी अंधी होकर न सुने कि जो इसने कह दिया है वो झूठ हो ही नहीं सकता। दूसरे मुखालिफ की बात भी सुने तो आपको फर्क पता चलेगा कि ये कितना बड़ा झूठा और दज्जाल और कज़्ज़ाब है ये, और कितना बड़ा फ्रॉड है ये। और जो मैंने ये आलम का बताया ना, अबू याहिया नूरपुरी साहब, जिनका क्लिप सुनकर मैं मिर्जा से बदजन हुआ। मिर्जा उनसे इस कदर डरता है, इसका क्लिप आज भी
नेट पे पड़ा होगा, मेरे पास लैपटॉप में पड़ा है पर मुझे ढूंढना पड़ेगा, जिसमें ये कहता है कि अहले हदीस ने हमारे पीछे एक बच्चा बचूंगड़ा लगाया हुआ है जी। बहुत वो कोशिश करता है हमारा नाम ही ले दें, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हाँ, जब आप उस बच्चे बचूंगड़े को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिर्जा उसके आगे बच्चा बचूंगड़ा है, मिर्जे की उसके आगे हैसियत क्या है, और मिर्जे को ये बखूबी इल्म है। इसीलिए कह रहा है कि उसका नाम नहीं लेंगे। बाकियों के नाम ले लेके वीडियो दिखा दिखा के ये उन पे तान करता है, तो उसका नाम लो। उन्होंने सैकड़ों वीडियो इसके खिलाफ रिकॉर्ड की हुई हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड है वो, तो किसी एक का रद्द करे, ये कर ही नहीं सकता। इस कदर खौफजदा है उस बंदे से भी, अगर किसी को अगर मैंने उसका नाम ले दिया और किसी ने उसको सुन लिया तो मेरे बारे में उसके जज्बात कैसे हो जाएंगे, इसे बाखूबी अंदाजा है इस बात का। इसीलिए तो कह रहा था कि हम उसका नाम नहीं लेंगे। इसलिए मिर्जा इंजीनियर पर इतना अंधा भरोसा मत करें, दूसरों को भी सुने, अगर नहीं आपको ठीक लगते तो मत माने, लेकिन कम अज कम जिन लोगों ने अहले हदीस में से इसका रद्द किया है, ये दो बंदे मैंने आपको बताए हैं, हाफिज अबू याहिया नूरपुरी साहब, इस्लाम मीडिया चैनल है उनका, और सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब, मोहम्मदी लाइब्रेरी, ये उनका यूट्यूब पे चैनल है। आप देखेंगे कि उन्होंने कैसा शानदार इसका रद्द किया है, इसकी क्या औकात है। जो लोग इसे बड़ा आलम समझते हैं ना, उन्हें पता चल जाएगा कि ये आलम तो बड़ी दूर की बात, ये बहुत बड़ा जाहल और नालायक आदमी है, और सहाबा का बुग़्ज़ है इसके दिल में। इसलिए मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि जो भोले भाले हक के मुतलाशी लोग हैं, वो इसके चुंगल में फंसते हैं, वो एक दफा दूसरों को भी सुनकर देखें।